Okay, welcome to the class. It's third class of welding, online class. আমরা এখন পর্যন্ত স্পট ওয়েল্ডিং পড়েছি। আজকে শুরু করব হচ্ছে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং থেকে। প্রজেকশন ওয়েল্ডিং আর কিছুই না, স্পট ওয়েল্ডিং এবং প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এর মধ্যে পার্থক্য বলতে অনলি পার্থক্য একটাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা স্পট ওয়েল্ডিং এ যেটা দেখেছিলাম যে একটা সার্টেন স্পটের মধ্যে আমরা ওয়েল্ডিং ক্রিয়েট করি, এক্ষেত্রেও একই একটা সার্টেন স্পটের মধ্যে ওয়েল্ডিং তৈরি করব। অর্থাৎ দুটো প্লেটকে যদি আমরা জয়েন করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দুটো প্লেটের মধ্যে কোনো ধরনের এক্সট্রা ওয়ার্ক করব না। জাস্ট হচ্ছে আমি যদি এখানে দুটো প্লেট দেখাতে চাই, লেটস সে আমার কাছে এরকম দুটো প্লেট আছে, এই দুটো প্লেট আমি জয়েন করব। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে এরকম দুটো হচ্ছে ইলেকট্রোড বসায় দেওয়ার পর উপরে এবং নিচে ইলেকট্রোড দিয়ে আমরা যদি হচ্ছে প্রেসারাইজ করি এবং একই সাথে আমরা যদি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি পাস করি, তাহলে এইসব কানেকশন পয়েন্ট গুলোতে স্পট তৈরি হবে বিভিন্ন পয়েন্টে ডিউ টু দ্য হিট জেনারেটেড বিকজ অফ দ্য রেজিস্ট্যান্স of electrical resistance at the air gap between the workpieces. Okay, in this case this is the same, but only difference is that the top plate, if you consider this top plate, either one of the top plate, it doesn't have to be the top plate, it could be the bottom plate also. We need to make a dimple like structure, the point where we would like to do the welding. Okay, we remember that if you select a different point where you want to weld, for example, if you want a different point in this place and you want to weld in this place, then welding will take place on that one. And in this figure what I am showing is that there is only one dent. Okay, if you can create multiple dent, you want to let's say you want to create a welding at this point and you want to create welding at this point, then you can do it together. Okay, instead of one spot you can create more than one spot in this projection welding. Okay, in that case there is a criteria, that is the welding electrode diameter should be larger. It should cover all three dents. Okay, let's say I want to make a welding here and I want to make another welding here, then I have to create these dimples, and then if I use a electrode to weld all 3 points, then I have to use a larger electrode, okay, to get the better current flow. In the case of welding, we know that the current should be higher and the voltage should be lower. And if you want to see the movement of the electron, then you have to understand this figure. In this figure, what you can see is that when after pressurizing, when we allow the current to flow, then current flows like the minimum resistance area. Also, in this place there is a huge air gap, so electron will not flow through that one. So electrons will be concentrated on this connection point and create huge amount of heat. Okay, and that heat will melt this dent. This dent will be melted and the top and bottom plate will be joined together. Okay, and there are some criteria. For example, the sheet thickness. In this process, the current and pressure are localized at weld section. Okay, the point where we want to weld. And then the use of the embossed or coin projection of diameter equal to the thickness of the sheet and extend above the sheet about 60% of its thickness. Okay, that this dent height of this dent can be maximum. That means this length should be almost 60% of the thickness of this plate. Okay, that's a different thing. Okay, it depends on the thickness, how much dent you want and how much strength you want from that spot স্যার এই চিত্রে স্যার প্লেট দুইটা কোনটা? সরি স্যার প্লেট যে দুইটা প্লেট হচ্ছে ওয়েল্ড করব, সেই দুইটা প্লেট কোন দুইটা? this one and this one. These are the two plates, and this red region
The red region, this one is electrode and this one is also electrode. This is bottom electrode, this is top electrode. Okay. জি স্যার। স্যার এক্ষেত্রে আমরা স্যার প্রজেকশন ইলেকট্রোড ইউজ করতে পারি না, মানে স্যার যে ইলেকট্রোড মানে আমরা যেই পয়েন্টে ওয়েল্ডিং করতে চাই ইলেকট্রোডটার যদি মানে ওই পয়েন্টটা যদি ইলেকট্রোডে একটু মানে চিকন করা থাকে বা কিছু মানে আমরা যে ডেন্টটা স্যার আমি বুঝছি তোমার কথা বুঝছি। তো আমরা হচ্ছে স্পট ওয়েল্ডিং এ কিন্তু ওই কাজটা করি, ঠিক আছে? আমরা খুব স্মল ইলেকট্রোড ইউজ করে যে পয়েন্টে আমরা ওয়েল্ড করতে চাই সেই পয়েন্টটাতে আমরা এখানে ওয়েল্ডিং মেক করতে পারি। But in this case, the benefit of these dents is that you can carry out like 3-4 spot at the same time. Okay, that is the difference. স্যার আপনার কথা অনেক আস্তে শোনা যাচ্ছে। আস্তে শোনা যাচ্ছে এখন? ঠিক আছে। হেডফোনটা নিচে ঝুলে থাকলে একটু শুনতে সমস্যা হয়। এখন শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো? জি স্যার। আচ্ছা স্যার ওই যে ডেন্ট যেটা আমরা বানাবো ওয়েল্ড করার জন্য ওইটার যে হাইটটা সেই হাইটটা তো মানে শীটের 60% হইতে হবে। হ্যাঁ, শীটের ম্যাক্সিমাম 60% হতে পারে। এর যদি কম করি অথবা বেশি করি তাহলে আমি মানে কি মানে এক্ষেত্রে তোমার ওয়েল্ডিং জোনটা অনেক বড় হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর যদি হচ্ছে তোমার ফর এক্সাম্পল এই টপ প্লেটের যে থিকনেস, এই থিকনেসটা যদি হচ্ছে তোমার খুব স্মল হয়, বটম প্লেটের থিকনেস হাই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে এই এখানে ডেন্ট যদি বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এই পুরো ডেন্টটাই তো মেল্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে ওয়েল্ডিং এর স্পটটা বেড়ে যাবে। এটা যে 60% এই জন্যই বলছে যে দেখা যাচ্ছে যে শীট থিকনেসের থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে এটা মেল্ট হতে সময় লাগে, ওয়েল্ডিং এর জন্য ওয়েল্ড টাইম যেটা সেটাও বেড়ে যায়, প্লাস হচ্ছে শীটের মধ্যে পেনিট্রেশন ঘটে যায়, ঠিক আছে? এই চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে স্যার যে আমার বটম প্লেটের মানে থিকনেসটা বেশি আর টপ প্লেটের থিকনেসটা কম, মানে এটা কি কোনো না, থিকনেসের ডিফারেন্সের কারণে তোমার হচ্ছে যখন হিটটা বেসিক্যালি কনসেন্ট্রেট হবে কোন লোকেশনে, এই লোকেশনে হিটটা কনসেন্ট্রেট হবে, ঠিক আছে? জি স্যার। তো যদি হচ্ছে এই উপরের থিকনেসটা কম হয়ে যায়, বেশি কম হয়ে যায় আর এই ডেন্টটা বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? পুরো অংশটা মেল্ট হয়ে যাবে না? পুরো অংশটা মেল্ট হয়ে যাবে, তখন হচ্ছে ওয়েল্ডিংটা এই এই স্মল থিকনেসের যে শীটটা আছে এর উপরে পর্যন্ত স্পট তৈরি হয়ে যাবে। জি স্যার, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ। স্যার বলতে চাইতেছি যে যদি তাহলে আমি এখানে প্রজেক্ট ওয়েল্ডিং যদি করতে চাই, প্রজেকশন ওয়েল্ডিং, তাহলে তো স্যার আমার মানে দুইটা শীটের থিকনেস সমান হওয়াটাই আমার জন্য বেটার। না, সমান না হলেও সমস্যা নেই, সমান হলে বেটার, ঠিক আছে? বাট সমান না হলেও সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে তোমাকে এই ডেন্টের সাইজটা ছোট করে দিতে হবে, ঠিক আছে? ডেন্টের সাইজ ছোট করে দিয়ে তুমি ওয়েল্ডিং করতে পারবা, যাতে হচ্ছে এই ওয়েল্ড জোন যেটা ফাইনালি যে স্পটটা তৈরি হবে, লেটস সে দিস ওয়ান, ইফ ইউ লুক এট দিস ওয়ান অন দ্য রাইট ফিগার, দ্য ডেন্টের যে স্পটটা তৈরি হয়েছে সেই স্পটটা কি উপর বটম এবং টপ দুইটার মধ্যেই আছে। এখন যদি আমি টু মাচ কারেন্ট প্রোভাইড করি কিংবা হচ্ছে ডেন্টের সাইজটা টু বিগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই 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 স্পটের সাইজটাও বড় হয়ে যাবে। আর স্পটের সাইজটা যখন হচ্ছে তোমার টপ প্লেট কিংবা বটম প্লেট ক্রস করে যাবে তখন হচ্ছে ইলেকট্রোডটা এফেক্টেড হয়ে যাবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই জিনিসগুলো হচ্ছে মানে থ্যাংক ইউ স্যার। মানে এই ফ্যাক্টরগুলো আসলে মাথায় রাখতে হবে ওয়েল্ডিং করার সময়। ওকে, অ্যাডভান্টেজেস হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান স্পট ওয়েল্ড ক্যান বি মেড ইন এ সিঙ্গেল অপারেশন। একবার প্রেস করে একসাথে 3-4টা মানে স্পট তৈরি করা সম্ভব। ওয়েল্ডিং current and pressure required is less, and projection welds can be made metals that are too thick to be joined by spot welding, ঠিক আছে? এই আগের স্পট ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে হচ্ছে দুটো অলমোস্ট সিমিলার থিকনেসের প্লেট আমরা জয়েন করতেছি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ডিসিমিলার থিকনেস গুলো একটা মানে লার্জার থিকনেসের শীটকে আমরা স্মলার থিকনেসের শীটের সাথে স্পট মানে প্রজেকশন ওয়েল্ড করে দিতে পারি, যেটা হচ্ছে স্পট ওয়েল্ড করতে গেলে প্রবলেম হবে। উপরের শীটটা নিচের শীটটাকে মেল্ট করার আগেই উপরের শীটটা মেল্ট হয়ে যাবে এবং হচ্ছে সেখানে মানে ওয়েল্ডিং তৈরি করার আগেই ওই জায়গাটাতে লোকেশনটাতে আমার হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস তৈরি হয়ে যাবে মেটাল মেল্ট হয়ে যাওয়ার কারণে, ঠিক আছে? তারপরে স্কেল রাস্ট ওয়েল কোটিং ইন্টারফেয়ার লেস ইন প্রজেকশন ওয়েল্ডিং, যেমন হচ্ছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া ওয়েল্ডিং এর একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল যে ইট শুড বি রাস্ট ওয়েল অর আদার ফরেন ম্যাটেরিয়াল ফ্রি হতে হবে সারফেসটা। বাট ইন দিস কেস সিন্স উই আর কনসেন্ট্রেটিং দ্য হিট ইন এ ভেরি স্মল পয়েন্ট and that is why this scale rust or other impurities on the surface of the metal does not affect much compared to the other spot welding. Okay,
and suitable for automation, and filler metals can be used. যেহেতু filler metal ইউজ হয় না সেহেতু হচ্ছে এটা একটা ক্লিন ওয়েল্ড পাওয়া যায়। ওকে, ডিসঅ্যাডভান্টেজের মধ্যে হচ্ছে প্রজেকশনস ক্যান নট বি মেড ইন থিন ওয়ার্ক পিসেস। থিন ওয়ার্ক পিসে যদি তুমি প্রজেকশন তৈরি করো তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে থিন ওয়ার্ক পিসটা মেল্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ বলো, কে 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 যেন বলতেছিলা? স্যার আমাদের যে শীট দুইটা নিব, এই দুইটার সারফেস যদি একেবারে প্লেন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি আমরা প্রজেকশন ওয়েল্ডিংটা করতে পারবো না? না, সেক্ষেত্রে তো স্পট ওয়েল্ডিং হয়ে যাবে। প্রজেকশন ওয়েল্ড হচ্ছে না। প্রজেকশন ওয়েল্ডের মানে হচ্ছে ওই যে ডিম্পল যেটা তৈরি করা হচ্ছে ওই ডিম্পলটাকে বলা হয় প্রজেকশন। ওকে, অর্থাৎ একটা সার্টেন পয়েন্টকে প্রজেক্ট করে দেওয়া যে এই পয়েন্টটাতেই ওয়েল্ডিং স্যার হবে। আমরা যদি ওই দুটাকে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে করতে চাই সেক্ষেত্রে কি আমাকে তৈরি করে নিতে হবে? তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার অনেক লার্জ একটা স্পেস জুড়ে তোমার হচ্ছে এখানে তোমার ইলেকট্রোডের সাইজ যত বড় হবে এই সাইজ অনুযায়ী এখানে হচ্ছে বিশাল বড় একটা ওয়েল্ড তৈরি হবে। ঠিক আছে, হুইচ ইজ দ্য ওয়েস্ট অফ মানি এন্ড টাইম এন্ড আর কি হবে, ম্যাটেরিয়াল। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, and thin workpieces cannot withstand the electrode pressure. ঠিক আছে, থিন খুব বেশি থিন ওয়ার্কপিসের ক্ষেত্রে যদি প্রজেকশন ওয়েল্ডিং করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে ইলেকট্রোড যেহেতু অনেক লার্জ এন্ড হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট তৈরি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে থিন ওয়ার্কপিস গুলো হচ্ছে পুরোপুরি মেল্ট হয়ে যায়। ইকুইপমেন্ট ইজ কস্টলিয়ার, দ্যাট মিন্স যেহেতু কপার ইলেকট্রোড ইউজ করা হয় এন্ড লার্জ ইলেকট্রোড, দ্যাট adds the cost of the capital machineries. অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এরকম টাইপের বোল্ট অনেকগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে পার্মানেন্ট রিভেট কিংবা বোল্ট আমরা বলি। এগুলা এই ধরনের ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রে যে আমরা এই স্ক্রুটা পেনিট্রেট করার পর এই যে প্রজেকশন গুলো আছে প্রজেকশন গুলোতে ওয়েল্ড তৈরি হয়ে যায়। দ্যাট মিন্স পার্মানেন্ট একটা রিভেটেড জয়েন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে এগুলো খুব কাজে লাগে। তারপর হচ্ছে ওয়েল্ডিং পার্টস অফ রেফ্রিজারেটর কন্ডেন্সার, রেফ্রিজারেটর রেক গ্রিলস, এগুলো ওয়েল্ড করার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং করতে পারি যাতে হচ্ছে হিটটা ওই সার্টেন পয়েন্ট যে পয়েন্টগুলোতে আমার ওয়েল্ডিং করা দরকার সেই পয়েন্টগুলোতে কনসেন্ট্রেট হবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই ওয়ান্ট টু মেক এ গ্রিল, ওকে, just like this, it means, or you can say like it's a refrigerator rack, okay, then I have to use this size electrode to weld all these points, this point, this point, this point, this point. All these points will be welded together using one single electrode. Okay, did you understand the benefit of this projection welding? স্যার এক্ষেত্রে তো নরমাল ওয়েল্ডিং ইফেক্টিভ না স্যার বেশি? এক্ষেত্রে নরমাল ওয়েল্ডিং ইফেক্টিভ না স্যার, কারণ ইলেকট্রোডের সাইজ তো অনেক বড় লাগতেছে। হ্যাঁ, ইলেকট্রোডের সাইজ বড় লাগতেছে, বাট to do the mass production, in which case time will require more, individual case or at the same time the whole rack? ইন্ডিভিজুয়ালি বেশি টাইম লাগবে, তাই না? তো ইন্ডিভিজুয়ালি বেশি টাইম লাগবে, আর এটাতে হচ্ছে কি মাস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমি যদি একটা রেক একবারেই করে ফেলতে পারি তাহলে ইট উইল বি টাইম সেভিং। ইনিশিয়ালি আমার হয়তো কস্ট বেশি লাগছে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এর মেশিনারিজ কেনার, ইলেকট্রোডটা কেনার জন্য, বাট আমি হচ্ছে আউটপুট পাচ্ছি অনেক বেশি। ঠিক আছে, তো ইঞ্জিনিয়ারিং তো হচ্ছে তোমার কস্ট অপটিমাইজেশন, তাই না? তোমার হচ্ছে রিসোর্স কতটুকু আছে, তোমার প্রোডাকশন কতটুকু লাগবে। এখন তোমার যদি হচ্ছে একটা রেক তৈরি করতে হয় এর জন্য তুমি নিশ্চয়ই প্রজেকশন ওয়েল্ডিং ইউজ করবে না। এখানে কি প্রতিটা ডিম্পল তৈরি করতে হবে, মানে প্রতিটা? হ্যাঁ, প্রতিটাতে একটা প্রজেকশন থাকবে প্রতিটা রডের মধ্যেই। ঠিক আছে, তাহলে তো আরো ঝামেলা হয়ে যাবে না তখন? না, ইটস নট দ্যাট হার্ড। এই টিউবের মধ্যে প্রজেকশন তৈরি করাটা ইটস নট দ্যাট হার্ড। ওকে স্যার, এখানে ডিম্পল কেন তৈরি কিংবা হচ্ছে তুমি যদি করতে হবে স্যার? মানে এখানে তো অটোমেটিক্যালি আমার কন্টাক্ট এরিয়া ওই ডিম্পলের মতোই ছোট। হ্যাঁ, এটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে এই তুমি যদি একটা টিউবের উপর আরেকটা টিউব রাখো তাহলে কন্টাক্ট এরিয়া কিন্তু তোমার এমনিতেই খুব স্মল কন্টাক্ট এরিয়া হয়ে যাচ্ছে। দেন ইন দ্যাট কেস you might not require any dimples. ওকে, আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে সিম ওয়েল্ডিং। আর কার কোনো কোশ্চেন আছে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এ? স্যার একটা কোশ্চেন স্যার, প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এর মানে মূল উদ্দেশ্যটা কি? এটা আমরা কি জন্য করব? এটা থেকে কি লাভ হবে আমাদের? এটা থেকে লাভ হচ্ছে তোমার স্পট ওয়েল্ডিং করার জন্য তোমাকে প্রতিটা পয়েন্টে যেতে হবে। আচ্ছা,
বুঝতে পারছো? প্রতিটা পয়েন্টে গিয়ে তোমাকে স্পট করতে হবে। তুমি যদি আর্ক ওয়েল্ডিং করতে চাও কিংবা গ্যাস ওয়েল্ডিং করতে চাও, প্রতিটা পয়েন্টে গিয়ে গিয়ে তোমাকে এই ওয়েল্ডিংটা করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, একটা রেফ্রিজারেটরের র্যাকের সাইজ কতটুকু হয়? মনে করো যে 2 ফিট বাই 2 ফিট। সো এই 2 ফিট বাই 2 ফিট একটা রেফ্রিজারেটরের মধ্যে মনে করো এরকম র্যাকগুলোর মধ্যে যে রডগুলো দেওয়া থাকে, রড দেওয়া আছে, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে এখানে হাউ মেনি পয়েন্টস ইউ হ্যাভ টু ওয়েল্ড? A lot of points. Yes, if you want to use spot welding, then you have to go to individual points and weld. But if you have a 2 feet by 2 feet electrode, then you can conduct the joining at the same time, just within the weld small welding time. স্পট ওয়েল্ডিং দিয়ে একটা পয়েন্টে ওয়েল্ড করতে যে সময় লাগবে, প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এ এই সবগুলো পয়েন্টে একেবারেই ওয়েল্ডিং করতে ঠিক ততটুকুই সময় লাগবে। সো দেয়ার ইজ এ হিউজ টাইম সেভিং। জি স্যার, আমি কি বুঝাইতে পারছি? হ্যাঁ, ওকে। আমরা যদি এখন শিম ওয়েল্ডিং এর কথা চিন্তা করি, শিম ওয়েল্ডিং আর কিছুই না, এটাও একটা স্পট ওয়েল্ডিং, বাট ইন দিস কেস উই আর ইউজিং রোলার ইলেকট্রোড। What is the benefit of the roller electrode? The benefit is these two workpiece, this one and that one, these two workpiece will travel in this direction. Okay, and how does it travel? Did you see the যে কুশারের যে রস বের করে, আখের রস, রোলার দেখছো না? রোলারের মধ্যে দিয়ে পাস করে দেয় না? সিমিলার ওয়েতে এই শীট দুইটা এই রোলার দুইটার মাধ্যমে প্রেসারাইজড অবস্থায় রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে মুভ করবে, ঠিক আছে? এবং ইলেকট্রিসিটি যখন আমি এখানে পাস করব, ঠিক আছে, ইলেকট্রিসিটি যখন আমি পাস করব, সেটা হচ্ছে আমি কত দূরত্ব পর পর ওয়েল্ডিং চাচ্ছি, সেই এটা তো একটা নির্দিষ্ট স্পিডে যাবে, মুভ করবে, তাই না? লেটস সে 5 মিলিমিটার পার মিনিট অথবা পার মিনিট লেটস সে ধরলাম, ঠিক আছে? তো 5 মিলিমিটার পার মিনিটে যদি মুভ করে, তাহলে কত সময় পর পর আমাকে, আমি যদি প্রতি 1 মিলিমিটার পর পর একটা করে ওয়েল্ড করতে চাই, তাহলে আমাকে এই টাইমটা দিয়ে ভাগ করতে হবে, ঠিক আছে? 1 মিনিটের মধ্যে তাহলে কত সেকেন্ড পর পর আমাকে ওয়েল্ডিং করতে হচ্ছে? 6 হলে মনে করো 10 সেকেন্ড পর পর আমাকে ওয়েল্ডিং করতে হচ্ছে। বুঝতে পারছো? তাহলে 10 সেকেন্ড পর পর যদি আমি কারেন্ট অন করি, তাহলে 10 সেকেন্ড পর পর একটা করে এরকম ওয়েল্ড তৈরি হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই ডিসটেন্সটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপরে? কত স্পিডে আমি মুভ করতেছি, ঠিক আছে? আমি যদি হচ্ছে টাইমার সেট করে দেই যে 10 সেকেন্ড পর পর ইলেকট্রিসিটি অন হবে, অফ হবে, ঠিক আছে? আর হচ্ছে 10 সেকেন্ডে এই ওয়ার্কপিস দুটো যতটুকু মুভ করবে, লেটস সে 10 সেকেন্ডে যদি এই ওয়ার্কপিসটা এতটুকু মুভ করে, তাহলে এখানে একটা স্পট তৈরি হবে, 10 সেকেন্ড পর এখানে একটা স্পট তৈরি হবে, ঠিক আছে? তো এরকম কন্টিনিউয়াস কোন ওয়ার্কপিসকে জয়েন করার জন্য আমরা যদি হচ্ছে এটাকে প্রেসার টাইট করতে চাই, তাহলে আমাকে এই স্পট এবং এই স্পটটাকে ওভারল্যাপ করতে হবে, ঠিক আছে? আমরা যদি এখানে দেখি যে আমি যদি হচ্ছে এরকম মানে একটার পর একটা ওয়েল্ডিং এমন ভাবে করব যাতে এই দুইটার মাঝামাঝি কোনো গ্যাপ, এই অংশটুকুতে কোনো গ্যাপ না থাকে, ঠিক আছে? তাহলে সেক্ষেত্রে এটা প্রেসার টাইট হয়ে যাবে, এটা লিকেজ ফ্রি হয়ে যাবে, ওকে? আর আমি যদি চাই যে আমার লিকেজ ফ্রি করার দরকার নাই, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে এরকম নির্দিষ্ট স্পেসিং দিয়ে দিয়ে আমি ওয়েল্ডিং করব। ইটস কাইন্ড অফ এ স্পট ওয়েল্ডিং, বাট দিস উইল টেক মাচ লেস টাইম কম্পেয়ার্ড টু দ্য spot welding, because in the case of spot welding there are 4 times. Do you remember? The weld time, pressure time, squeeze time, and so squeeze time is the pressure time, and then the release time, starting time. এরকম 4টা টাইম আছে। এই 4টা টাইমের মধ্যে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমার কোন টাইম লাগতেছে? প্রতিটা স্পটের জন্য সময় লাগতেছে শুধুমাত্র ওয়েল্ডিং টাইমটা, ঠিক আছে? শুধু ওয়েল্ডিং টাইমটা, ওয়ার্কপিস তো কন্টিনিউয়াসলি মুভ করছে, ঠিক আছে? ওয়েল্ডিং টাইম প্লাস হচ্ছে এর যে মুভমেন্ট, একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে মুভ করতে যে সময়টুকু লাগতেছে, সো ইট উইল টেক ভেরি অলমোস্ট হাফ অফ দ্য টাইম ফর ইন দ্য হাফ মনে হচ্ছে মনে হয়ে যাচ্ছে, আই থিঙ্ক 1/3 অফ দ্য টাইম অফ ওয়ান স্পট ওয়েল্ডিং, ঠিক আছে? তো এক্ষেত্রে এরকম একটা ক্যালকুলেশন করা সম্ভব যে কত দুটার মধ্যে ডিফারেন্স যদি আমরা বের করতে চাই, যে একটা স্পট ওয়েল্ডিং করার জন্য কত সময় লাগতেছে, এবং এক্ষেত্রে সিমিলার নাম্বার, লেটস সে 5 স্পট ওয়েল্ডিং
করার জন্য শিমে কতটুকু সময় লাগতেছে আর হচ্ছে তোমার স্পট ওয়েল্ডিং এ কতটুকু সময় লাগতেছে। দুইটার অ্যাপ্লিকেশন ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? তো ফর এক্সাম্পল আমি যদি স্পট ওয়েল্ডিং এর কথা বলি, স্পট ওয়েল্ডিং এর অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তোমার হচ্ছে ডিসক্রিট পয়েন্টে, লেটস সে এখানে একটা ওয়েল্ডিং করতেছি, ওইদিকে আরেকটা ওয়েল্ডিং করতেছি, আরেকদিকে আরেকটা ওয়েল্ডিং করতেছি, ঠিক আছে? তাহলে স্পট ওয়েল্ডিং উইল বি বেনিফিশিয়াল। আর in this case, if I need a continuous welding over a certain length of the specimen, in that case I can use this shim welding. Okay, and this is another example, like continuous shim. If you want to create continuous shim instead of like the connecting points, okay, then you can get more stronger bonding between these two plate and also the pressure tight. Okay. স্যার ওইটা হ্যাঁ বলো। বুঝিনি, ওই যে গ্যাপটা কেমনে মানে ডিফারেন্সটা করে কিভাবে, ওই যে গ্যাপটা আর কন্টিনিউসটা? কোন গ্যাপটা একটু জোরে বলবা রাফাত? রোল স্পট ওয়েল্ডিং এ যে গ্যাপটা ওগুলো করে কেমনে, মানে দুইটাই তো ওভারল্যাপিং দেখতেছি, মানে রোল স্পটেও আবার কন্টিনিউয়াস। তুমি কি মাঝখানের ফিগারটার কথা বলছো? মাঝখানেরটা এবং ডান দিকেরটা, মানে দুইটাই তো ওভারল্যাপ করে, মানে এক্ষেত্রে তো মাঝখানে গ্যাপ আছে না এখানে? জি জি স্যার, ওটা করে কেমনে, মানে এই গ্যাপটা করে কিভাবে? জি স্যার। আচ্ছা, লেটস সে আমি যদি বলি যে এই ওয়ার্কপিস দুটো তো এদিকে মুভ করতেছে, তাই না? হ্যাঁ। আর এখানে আমি হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি পাস করতেছি। জি স্যার। ঠিক আছে, এখন আমি যখন এই পয়েন্টে আসলো, লেট মি ক্লিয়ার দ্য স্ক্রিন। ওকে, যখন এই রোলারটা এই পয়েন্টে আসলো তখন আমি ইলেকট্রিসিটি অন করে দিলাম, এখানে একটা স্পট তৈরি হয়ে গেল এই টাইপের। আচ্ছা, তারপর ইলেকট্রিসিটি কিন্তু সাথে সাথে বন্ধ করে দিছি, স্পট তৈরি হয়ে গেছে, ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিছি। ওকে, এইটা তাহলে বুঝা ওই দুইটা, মানে এই দুইটা থেকে তো লিকেজ ফ্রি, যে দুইটা লিকেজ ফ্রি, মানে হ্যাঁ এটাতে লিকেজ হবে আর এইটাতে লিকেজ হবে না, টোটালি লিকেজ হবে না। এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইলেকট্রিসিটি, এটা কন্টিনিউয়াসলি যদি কন্টিনিউয়াস জয়েন দেওয়া লাগে তাহলে কন্টিনিউয়াসলি ইলেকট্রিসিটি অন করে দিয়ে আমার জাস্ট হচ্ছে এটা পাস করাতে হবে। মানে আর একদম এইটাতে হচ্ছে আমার ইলেকট্রিসিটি অন করা অফ করার মধ্যবর্তী টাইম হচ্ছে এতটুকু ডিসটেন্স, তাই না? জি স্যার। সরি, এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসটেন্সটা হচ্ছে অন করা অফ করার টাইম। আর এই ক্ষেত্রে অন করা অফ করার টাইমটা কমে গেল না? ও হ্যাঁ, ঠিক আছে, মাঝখানে যে সময়টা ইলেকট্রিসিটি অফ থাকবে সেই সময়টার উপর ডিপেন্ড করবে স্পটগুলো কত ডিসটেন্সে তৈরি হবে। জি স্যার, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, আর কার কোনো কোশ্চেন আছে? শীটগুলা পাস হবে কিভাবে? এই যে আখের রস বানানোর সময় আখ যেভাবে পাস হয়, এই রোলার গুলার কাজ হচ্ছে দুইটা, এক হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি পাস করা আর এক হচ্ছে এটা হচ্ছে এই রোলারে ইলেকট্রিসিটি কিভাবে দিব আমরা? রোলারে ইলেকট্রিসিটি কানেকশন দিতে হবে। এই স্প্রে গুলো কি, মানে স্প্রে টাইপ এগুলো? ও এটা কুল করার জন্য এই যে তোমার ইলেকট্রোড গুলো আছে না, ইলেকট্রোড গুলোতে কন্টিনিউয়াস যদি ওয়েল্ড করো তাহলে ইলেকট্রোড হট হয়ে যাবে। স্যার এগুলো স্যার এই যে এই স্প্রের মধ্যে এগুলো কি ওয়াটার জেট? হ্যাঁ ওয়াটার জেট। স্যার রোলার কি খালি ঘুরবে, তার ও কি পাস করবে না ও ঘুরবে, শীট পাস হবে না? রোলার শুধু ঘুরবে আর হচ্ছে শীট পাস হবে। যেমন হচ্ছে আখের রসের সময় শুধু আখের ইয়েটা পাস হয়, রোলার ঘুরতে থাকে শুধু, সিমিলার ওয়েতে এক্ষেত্রেও এই ওয়ার্কপিস দুইটা এদিকে মুভ করবে এবং রোলার ঘুরতে থাকবে। হ্যান্ড রেজ করছিল কে? স্যার এই যে একটা হ্যাঁ বিক্রম, স্যার এতে একটা ইলেকট্রিসিটির অপচয় হবে না? কোনটাতে? পানি ছিটানোর কারণে? জি স্যার, ইলেকট্রোডে তো কারেন্ট আছে, তাহলে একটা ইলেকট্রিসিটির অপচয় হবে। হ্যাঁ ইলেকট্রোডে তো কারেন্ট আছে, কিন্তু আমার এট দ্য সেম টাইম আই অলসো নিড টু কুল দ্য ইলেকট্রোড। ওকে, ইলেকট্রোড কুল যদি আমি না করি একটা সার্টেন টাইম পর, লেটস সে আমি আধা ঘন্টা ধরে ওয়েল্ডিং করলে ইলেকট্রোডের মধ্যে যে হিট জেনারেট করবে ইট উইল বি হিউজ এন্ড দ্য ইলেকট্রোড উইল ডিফর্ম। ওকে, স্যার এমনিতে তো অপচয় হচ্ছে কিছু পরিমাণ কারেন্ট এই পানির কারণে। পানির কারণে কিছু পরিমাণ কারেন্ট অপচয় হচ্ছে। শোনো, এই কুলিং সিস্টেমটা শুধুমাত্র এক্সটার্নালি দেওয়া হয় তা কিন্তু না, এটা আমরা এর আগেও দেখেছি স্পট ওয়েল্ডিং এ ইলেকট্রোডের ভিতরেও কুলিং সিস্টেম দেওয়া যায়। ঠিক আছে, এক্ষেত্রে ইলেকট্রোড রোটেট করলেও দেওয়া যাবে, বাট এক্ষেত্রে আমার মেইন পারপাস কি, আমার সার্টেন খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসিটি অথবা আমার পাওয়ার লস হতে পারে, বাট আমি যদি হচ্ছে ইন দ্য লার্জ সেন্সে কনসিডার করি আমার ইলেকট্রোডের কস্ট কত? কপার ইলেকট্রোড ইট হ্যাজ ভেরি হাই ভ্যালু। ঠিক আছে, আমাকে ইলেকট্রোডটা প্রোটেক্ট করাটা বেশি দরকার কম্পেয়ার টু স্মল লস অফ ইলেকট্রোড। দ্যাট ইজ হোয়াট কল্ড দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশন মেকিং।
তাহিদুল বুঝছো? এটাকে বলা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশন মেকিং। তুমি কোনটাকে স্যাক্রিফাইস করবা, তুমি তো একসাথে সবগুলো বেনিফিট নিতে পারবা না। স্যার বুঝতে পারছি। স্যার এখানে কি ইলেকট্রিসিটি কি অটোমেটিক্যালি অন অফ হবে? ইলেকট্রিসিটি কি অটোমেটিক্যালি অন অফ হবে? হ্যাঁ, যদি তুমি অটোমেশন করো তাহলে ইলেকট্রিসিটি অটোমেটিক অন অফ হবে, আর যদি হচ্ছে তুমি অটোমেশন না করে হচ্ছে ম্যানুয়ালি পা দিয়ে ট্রিগার করো, সুইচ অন অফ করো, সেটাও তুমি করতে পারো। স্যার স্যার এই রোলারটা যে ঘুরতেছে এইটার মানে ভিতরে যে যেমন ওয়েল্ড একটা স্পট ওয়েল্ড হইতেছে, তারপরে আবার একটা গ্যাপও তৈরি করতে পারে, আবার গ্যাপ নাও হইতে পারে আর কি, মানে আমার ইচ্ছের উপর। এখন এইটা আমি কিভাবে করব আর কি, মানে কারেন্ট অফ করার টাইমের অফ কতটুকু থাকতেছে সেই টাইমের উপর নির্ভর করতেছে এই ব্যাপারটা। তুমি এখানে তোমার মনে করো যে এই ওয়ার্কপিসটার সার্টেন একটা স্পিড আছে, একটা নির্দিষ্ট স্পিডে যাচ্ছে, ঠিক আছে? মনে করো যে মিনিটে 5 মিলিমিটার মুভ করে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে 5 মিলিমিটার পার মিনিট, মিনিটে 5 মিলিমিটার মুভ করে। এখন তুমি যদি হচ্ছে এখানে একটা ওয়েল্ডিং তৈরি হয়ে গেল, তারপর তুমি যদি 1 মিনিট পর আবার ইলেকট্রিসিটি অন করো, তাহলে এই একটা স্পট থেকে আরেকটা স্পটের মধ্যবর্তী ডিসটেন্স হবে কত? 1 মিনিট পরে 5 মিলিমিটার 5 মিলিমিটার পার মিনিট আমরা বলছি না? তাহলে 1 মিনিট পরে 5 মিলিমিটার ডিসটেন্স পরে এখানে একটা স্পট তৈরি হওয়ার পর 5 মিলিমিটার ডিসটেন্স পরে আরেকটা স্পট তৈরি হবে। জি স্যার। আর স্যার যেগুলো যেমন এই যে বাম পাশে যে ওই সিম ওয়েল্ডিংটা দেওয়া মানে কোনো গ্যাপ নাই, কিন্তু আবার স্পটের মতো হইতে আছে যেগুলো আর কি, ওগুলো তাহলে অফ মানে ওইগুলোর কি কিছু সময় আছে, মানে কারেন্ট অফ থাকারও কি একটা টাইম আছে? কিন্তু আবার ডান পাশেরটাই তো একেবারে কন্টিনিউয়াসই হয়ে গেছে, মানে কোনো মানে স্পটই হয় নাই। ডান পাশেরটাতে কারেন্ট কখনোই অফ করা হচ্ছে না, ওকে? তবে বাম হচ্ছে, কিন্তু বাম পাশেরটাও অফ করা হচ্ছে আর কি, কিন্তু তবে কম সময়টা কম। সময়টা কতটুকু? দুইটা স্পটের মধ্যবর্তী ডিসটেন্সটাই হচ্ছে সময়। এই যে এখানে সময়টা কম আর এখানে সময়টা বেশি। আচ্ছা জি স্যার বুঝছি। তোমার কারেন্ট অন করার সময়টা হচ্ছে এই স্পটের মিডল পয়েন্টে কারেন্ট অন করতেছো, আবার এই স্পটের মিডল পয়েন্টে গিয়ে তুমি কারেন্ট অন করতেছো, এখানকার মিডল পয়েন্টে গিয়ে অন করতেছো, ঠিক আছে? জি স্যার। তিনটার মধ্যে এখন বলো তো কোনটা স্ট্রং হবে? লাস্টে যেটা আছে কন্টিনিউয়াস দিস ওয়ান উইল বি মাস স্ট্রং জয়েন্ট তৈরি করার জন্য আমি এটা করতে পারি, কন্টিনিউয়াসলি ইলেকট্রিসিটি অন করে রাখতে পারি। আবার হচ্ছে আমি জাস্ট প্রেসার টাইট চাচ্ছি, বাট খুব বেশি স্ট্রং না হলেও চলবে, মানে লিকেজ ফ্রি করতে চাচ্ছি, তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম কনভেনশনাল ওইটা সিম ওয়েল্ডিং। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি কস্ট কমে যাচ্ছে। এমনি এগুলো কি কোনো ফর্মুলা থাকে মানে যেগুলো দিয়ে মানে ক্যালকুলেট করা? হ্যাঁ, এখন তুমি যদি হচ্ছে আরো ডিটেইলস পড়তে চাও যে তোমার এই স্পট ওয়েল্ডিং কিংবা রেজিস্ট্যান্স কমপ্লিট ডিটেইলস পড়তে গেলে এগুলো তো অনেক রিসার্চ আছে, বুঝছো? তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় বইও থাকতে পারে যে শুধুমাত্র স্পট ওয়েল্ডিং কিংবা হচ্ছে এই ওয়েল্ডিং বইও থাকতে পারে। There is a huge amount of research you can conduct. একটু মিউট করো, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে। আর একটা জিনিস আবার বলতেছি, রাশিদুল তোমার এখনো রোল নাম্বার কিন্তু তোমার নামের সামনে আসে নাই। যাদের রোল নাম্বার নামের সামনে নাই তাদের অ্যাটেন্ডেন্স গ্রহণ করা হবে না, বুঝছো? কুইকলি চেঞ্জ করে দাও, যাদের নামের সামনে রোল নাম্বার নাই তাদের অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু কাউন্ট হবে না। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? রুদ্র কিছু বলতেছো? মাইক্রোফোন অন করো। না স্যার। ওকে, তাহলে আমরা সামনের দিকে যাব নাকি? এটা ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা? জি স্যার। সামনে স্যার হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আমরা ডিম্পল ইউজ করলে এটার বেনিফিট পেতাম না? এক্ষেত্রে যদি আমরা ডিম্পল ইউজ করতাম, হ্যাঁ, দ্যাট কুড বি অ্যান অপশন। যদি আমাদের হচ্ছে এই প্লেটের মধ্যে ডিম্পল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রেসারাইজ করলে আমরা যদি ডিম্পল ইউজ করি, তাহলে প্রেসারাইজ করলে আলটিমেটলি তাহলে তোমাকে কন্টিনিউয়াস ইলেকট্রন দিতে হবে স্যার, হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস ইলেকট্রিসিটি দিতে হবে, কন্টিনিউয়াস ইলেকট্রিসিটি দিতে হবে, ঠিক আছে? দেয়ার উইল বি ওয়েস্ট অফ পাওয়ার। ওকে, এগুলো চিন্তা করবা, ঠিক আছে? মানে ইটস গুড তোমাদের ডিফারেন্ট ওয়েতে থিংক করতে হবে, ওকে? তাহলে হচ্ছে তোমার জিনিসটা এক্সপ্লোর করতে পারবা। থ্যাংক ইউ স্যার।
ওকে, অ্যাডভান্টেজেস তো অলরেডি বলার সময় মোটামুটি বলা হয়ে গেছে। এফিশিয়েন্ট এনার্জি ইউজড, লো কস্ট, ওভারল্যাপ ক্যান বি লেস দ্যান ফর স্পট অর প্রজেকশন ওয়েলস, লিকুইড টাইট, ফ্লুইড টাইট। অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এগুলো হচ্ছে কি যে শুধু আমরা পয়েন্ট আকারে লিখতে পারবো? কোনগুলো? এই অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আবু বক্কর, এটা কি অ্যাডভান্টেজ এগুলো কি ডিসঅ্যাডভান্টেজের আমরা শুধু কথা পয়েন্ট বলছো? আকারে লিখতে দিতে হবে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা এগুলা, হ্যাঁ এগুলা পয়েন্ট আকারে লিখতে পারো। আবার হচ্ছে অনেক সময় কোশ্চেনের ইয়ার তোমার কোশ্চেন কি চাওয়া হয়েছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। প্রশ্ন ফর কেমন এক্সাম্পল আসতে পারে? আমি যদি বলি যে রাইট ডাউন দ্য অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ শিম ওয়েল্ডিং, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে পয়েন্ট আকারে লিখতে হবে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো। এখন যদি আমি আবার বলি যে the compare the advantage and disadvantage of seam welding and spot welding, তাহলে সেক্ষেত্রে কি এরকম পয়েন্ট আকারে লিখতে পারবা? সেক্ষেত্রে পয়েন্ট আকারে লিখতে পারবা, বাট দুইটার কম্পারিজন থাকতে হবে, প্রতিটা পয়েন্টে দুইটার কম্পারিজন থাকতে হবে। ঠিক আছে? তো এটা কোশ্চেনের প্যাটার্নের উপর ডিপেন্ড করবে, কোশ্চেন বুঝে সেই অনুযায়ী অ্যানসার করতে হবে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যদি আমাদের এরকম কোশ্চেন দেয় যে হচ্ছে পার্থক্য লেখার জন্য কম্পারিজন, সেক্ষেত্রে কি আমরা মানে আগে যেরকম করতাম যে হচ্ছে ছক করে পাশাপাশি তুলনা করতাম, কি এটা এইভাবে করব নাকি এখন আমরা একই লাইনে একটা মানে দুইটার কথা লিখবো? এখন তোমরা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে চলে আসছো, ঠিক আছে? আচ্ছা হ্যাঁ ইউ সেটাই। হ্যাভ টু প্র্যাকটিস রাইটিং। ঠিক আছে? জাস্ট বললাম যে এটা ইয়েস এটা নো, একটা টেবিল বানিয়ে, ঠিক আছে, একটা টেবিল বানিয়ে বললাম যে ইয়েস নো, এটা ইয়েস এটা নো, এটা ইয়েস এটা নো, এরকম ওই ইন্টারমিডিয়েটে যেটা করে আসছো, আই ডোন্ট প্রেফার দ্যাট, বাট ইটস নট এ ক্রাইম। ওকে, তুমি লিখতে পারো, বাট হচ্ছে এমনি স্যার ওই ফিগার কি এখানে? হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ওয়েল্ডিং ডেসক্রাইব করার জন্য তোমাকে ফিগারগুলো ড্র করতে হতে পারে। ওকে, অনেক সময় বলেই দেওয়া থাকে যে ড্র দা নেসেসারি ফিগার। ওকে, আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সাধারণত শিম ওয়েল্ডিং এর অ্যাপ্লিকেশন কি বলো তো? শিম ওয়েল্ডিং কি সব জায়গায় করা যাবে? শীট ওভার শীট। এই শিম ওয়েল্ডিং ই তুমি কি হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের গ্রিলের মধ্যে করতে পারবা? না স্যার। অটোমোবাইল এখানে কিন্তু বলা আছে, দেখো রেফ্রিজারেটরের কথাই বলা আছে, কিন্তু রেফ্রিজারেটর ক্যাবিনেটস, অর্থাৎ কোন লং কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডিং করার দরকার হলে তোমার এরকম কোন দুইটা শীট জয়েন করার জন্য তুমি হচ্ছে সিম ওয়েল্ডিং ইউজ করতে পারো। বাট যদি হচ্ছে ডিসক্রিট ওয়েল্ডিং এর দরকার হয় তাহলে স্পট ওয়েল্ডিং এবং প্রজেকশন ওয়েল্ডিং তোমাকে ইউজ করতে হবে। সো তোমাকে যদি হচ্ছে সার্টেন মনে করো তিনটা পার্টের কথা আমি বলে দেই, পরীক্ষা মনে করো একটা আসলো যে আমাকে হচ্ছে অটোমোবাইলের বডিতে ওয়েল্ডিং করতে হবে, 2 নাম্বার হচ্ছে আমাকে একটা পাইপ জয়েন করতে হবে যে পাইপটা দিয়ে লিকুইড ফ্লো করা হবে, এবং আমি যদি বলি যে হচ্ছে তোমাকে একটা রিভেটেড জয়েন্ট তৈরি করতে হবে। ঠিক আছে? এখন তোমাকে বলতে হবে যে এই তিনটা পার্ট তৈরি করার জন্য রিভেটেড জয়েন্ট কি স্যার? ওই রিভেটের एग्जांपल দিলাম না প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে, প্রজেকশন ওয়েল্ডিং এর একটা एग्जांपल দিলাম না, এই যে পার্মানেন্ট রিভেটেড ওয়েল্ডেড জয়েন্ট এরকম প্রজেকশন যদি দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, কিংবা হচ্ছে আমি যদি একটা গ্রিল বললাম, লেটস সে 3 নাম্বারটা ধরলাম যে গ্রিল। ওকে, 1 নাম্বারটা হচ্ছে কি বলছি, 2 নাম্বারটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পাইপ যেটা হচ্ছে লিকেজ হবে না, 3 নাম্বারটা হচ্ছে গ্রিল, এটা হচ্ছে অটোমোবাইলের বডি। এই তিনটা পার্ট তৈরি করার জন্য আমাকে ওয়েল্ডিং করতে হবে। আমি কোনটার জন্য কোন ওয়েল্ডিং করব এবং কেন করব, জাস্টিফাই ইওর অ্যানসার, এরকম কোশ্চেন থাকতে পারে। বুঝতে পেরেছো? সেক্ষেত্রে তোমাকে কোনটা কেন করতে হবে সেটা তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। ওকে, আচ্ছা কত মিনিট হয়েছে? এক্সপ্লেনেশন গুলো তো স্যার 40 মিনিটের মতো স্যার। এক্সপ্লেনেশন গুলো তো ওই 1-2 লাইনে লিখে দিলেই তো হয় না, মানে ওগুলো মানে কেন? না এক্সপ্লেনেশন 1-2 লাইনে লিখতে হবে না, যেটার যতটুকু দরকার হবে। আচ্ছা বুঝতে পারছো? ট্রাই টু বি স্পেসিফিক, যেটা আমি সবসময়ই বলি যে হচ্ছে তোমার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই লিখবা, বাট হচ্ছে যদি প্রয়োজনের চেয়ে কম লেখো তাহলে তো হবে না, তাই না? তোমাকে জাস্টিফাই যদি করতে বলে তাহলে তোমাকে জাস্টিফাই করতে হবে যে কেন তুমি হচ্ছে গ্রিলের মধ্যে কেন তুমি হচ্ছে স্পট ওয়েল্ডিং ইউজ করবা কিংবা প্রজেকশন ওয়েল্ডিং ইউজ করবা, আর কেন তুমি হচ্ছে অটোমোবাইল পার্টের মধ্যে অটোমোবাইলের বডির মধ্যে তুমি স্পট ওয়েল্ডিং কেন ইউজ করবা। ঠিক আছে?
কেন এখানে শিম ওয়েল্ডিং কিংবা হচ্ছে প্রজেকশন ওয়েল্ডিং সুইটেবল না এটার ক্ষেত্রে, তো এটা তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে না? স্যার অটোমোবাইল মাফলার জিনিসটা কি স্যার? অটোমোবাইল মাফলার মানে হচ্ছে অটোমোবাইলের মোটরসাইকেলের যে ইয়াটা দেখছো না, সাইলেন্সার। হ্যাঁ, অটোমোবাইলের মোটরসাইকেলের ওইটাকেও মাফলার বলে, আমরা সাইলেন্সার বলি কারণ হচ্ছে সাউন্ড কমায় ওটা, ঠিক আছে? মাফলারও বলা হয় এটাকে। ওটাতে শুধু সাউন্ড কমানো ওর অ্যাপ্লিকেশন না, এটার আরো অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে, ঠিক আছে? পলিউশন কন্ট্রোল করা প্লাস হচ্ছে যে তোমার সাউন্ড কমানোতে একটা আছে, পলিউশন কন্ট্রোল করাও কিন্তু ওখানেই হয়, ঠিক আছে? এবং এটার উপর আবার হচ্ছে ইয়ার তোমার আইসি ইঞ্জিনের পারফরমেন্সও কিন্তু এই মাফলারের উপর অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট হয়, ঠিক আছে? তো এগুলো মাফলার হচ্ছে একটা হচ্ছে শীট মেটাল দিয়ে একটা বক্সের মতো, ঠিক আছে? অটোমোবাইলের নিচের দিকে দেখবা এরকম বক্স আছে যেটা দিয়ে ধোঁয়া বের হয়, বুঝছো? তো এই বক্সটা হচ্ছে শীট মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়, এটা জয়েন করার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে শিম ওয়েল্ডিং ইউজ করতে পারি। যেহেতু কন্টিনিউয়াস লং কন্টিনিউয়াস জয়েন্ট, তাহলে আমরা শিম ওয়েল্ডিং ইউজ করতে পারি। মেইন কথা হচ্ছে যে শুধু পড়লে হবে না, থিংক করতে হবে যে এই জিনিসটার অ্যাপ্লিকেশন কোথায় করা যেতে পারে, ঠিক আছে? এটা থিংক করতে হবে, তাহলে হচ্ছে তোমরা হচ্ছে জিনিসটা আত্মীকরণ হবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে বাট ওয়েল্ডিং। এটা তেমন কিছুই না, খুবই সিম্পল টাইপ। ওকে, তো বাট ওয়েল্ডিং এ যেটা হয় যে একটা ওয়ার্কপিসের মধ্যে এটা একটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্কপিস এবং আরেকটা ওয়ার্কপিসের মধ্যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়, করার পর এই ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পর যদি ইলেকট্রিসিটি অন করে দেওয়া হয়, এই কন্টাক্ট পয়েন্টে হিট জেনারেট করে এবং হচ্ছে একটা জয়েন্ট তৈরি করে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে বাট ওয়েল্ডিং। আর নিচেরটা যেটা বাট ওয়েল্ডিং তৈরি হলে যে জিনিসটা তৈরি হবে, যেহেতু এদিকে দিয়েও প্রেসার আছে, প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, যার কারণে এখানে লিকুইড মেটাল যেটা মেল্ট হয়ে যায়, মেল্ট তো হয় না, এখানে প্লাস্টিক স্টেটে চলে যায়। প্লাস্টিক স্টেটে চলে গেলে তখন হচ্ছে মেটালের ডিফর্মেবিলিটি বেড়ে যায়, যার কারণে যখন ডিফর্ম হয়ে গেলে এটা হচ্ছে এদিকে বালজিং হয়ে যায়, অর্থাৎ এক্সপ্যান্ডেড হয়ে যায়। পরবর্তীতে মেশিনিং করে এটাকে রিমুভ করে ফেলতে হয়, এই অংশটুকু রিমুভ করে ফেলতে হবে পরবর্তীতে মেশিনিং করে। আর এর পরে যে ওয়েল্ডিংটা আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং। দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আগেরটাতে আমরা প্রথমে প্রেসারাইজ করে তারপরে আমরা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি অন করেছি, ঠিক আছে? আর এটার ক্ষেত্রে প্রেসারাইজ করার আগে ইলেকট্রিসিটি অন করার পর যখন আমরা এটাকে এদিকে পুশ করব, তখন এখানে যখন কাছাকাছি চলে আসবে তখন এখানে স্পার্ক তৈরি করবে, ঠিক আছে? যেটাকে আমরা বলি যে আর্ক, ঠিক আছে? আর্ক জেনারেট করবে, যার কারণে মোর কুইকলি মোর লার্জার স্পেস নিয়ে একটা মোর স্ট্রঙ্গার ওয়েল্ড তৈরি হবে, ঠিক আছে? দুটার মধ্যে অনলি ডিফারেন্স হচ্ছে একই পারপাসে ইউজ করা হয়, বাট দ্য ডিফারেন্স ইজ বিফোর pressurizing electricity is applied before pressurizing on the butt welding, and in the flush welding electricity is applied after in the butt welding electricity is applied after the pressurizing, and in the case of flush welding electricity is applied first and then pressure is applied, and due to the arc there will be huge huge heat generation, and that will cause a flush welding. Okay, স্যার দুইটার অ্যাপ্লিকেশন কি সেম? অ্যাপ্লিকেশন সেম, ঠিক আছে? এটা যে কোনো দুই ভাবেই করা যেতে পারে। স্যার এটা যে সুবিধাজনক প্রেফার করবে, হয়তো এটা হতে পারে যে তোমার আর্ক জেনারেট করাটা হচ্ছে যে মোর স্ট্রঙ্গার বন্ড তৈরি হয়, যেহেতু হচ্ছে বেশি হিট জেনারেট করে, মেটালটা হচ্ছে কুইকলি জয়েন হয়। আর যেটা হচ্ছে যে আগে থেকে জয়েন হয়ে থাকলে সে মানে আগে থেকে প্রেসারাইজ করে রাখার কারণে হিট জেনারেশনটা কম হয়, কন্টাক্ট স্পেস কম থাকে, ঠিক আছে? যার কারণে এটা লেস স্ট্রঙ্গার ওয়েল্ডিং তৈরি হয়। আবার হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে। বলবেন স্যার? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে বাট ওয়েল্ডিং এ ইলেকট্রিসিটি আগে প্রেসারাইজ করা হয়, তারপর ইলেকট্রিসিটি অন করা হয়, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে জাস্ট স্পট ওয়েল্ডিং এর মতোই, ওকে? আর এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আগে ইলেকট্রিসিটি অন করা হয়, তারপর হচ্ছে প্রেসারাইজ করা হয়, বুঝতে পারছো? জি স্যার। বাট ওয়েল্ডিং এর দরকারটা কি স্যার? বাট ওয়েল্ডিং এর দরকার কি, মনে করো ওয়ালের মধ্যে একটা ইয়ে আছে, তুমি একটা সার্টেন পার্ট আছে, ঠিক আছে? সেই পার্টের সাথে তুমি আরেকটা পার্ট জয়েন করতে চাচ্ছ, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা তো ফিক্সড, এটা তুমি অন্য জায়গায় মুভ করাতে পারছো না, ঠিক আছে? যার কারণে তুমি আরেকটা পার্ট একটা লেটস সে তুমি একটা হচ্ছে ক্লাম্প এখানে লাগাইতে চাচ্ছ, ঠিক আছে? তো এই ক্লাম্পটা প্রেসারাইজ করে তুমি এখানে জয়েন করে দিতে পারো ডাইরেক্ট, এটাকে না খুলে, ঠিক আছে? ইলেকট্রিসিটি অ্যাপ্লাই করার মাধ্যমে ডাইরেক্ট তুমি জয়েন স্যার করে এটা দিতে কি পারো। স্যার রড জয়েনিং এর ক্ষেত্রেও স্যার কাজে লাগতে পারে? হ্যাঁ, রড জয়েনিং কিংবা এই টাইপের যে কোনো জয়েনিং, তুমি একটা ফিক্সড পার্টের মধ্যে মনে করো তোমার মেটালিক একটা ডোর আছে, সেই মেটালিক ডোরের মধ্যে তুমি একটা ক্লাম্প লাগাইতে চাচ্ছ, ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে কি করতে হবে?
তুমি হচ্ছে মেটালিক ডোর ওই অবস্থায় থাকা অবস্থায় তুমি জাস্ট হচ্ছে এই ক্লাম্পটা এখানে প্রেসারাইজ করে দিয়ে তারপর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি অন করে দিলা, দুই পাশে ইলেকট্রিসিটি অন করে দিলা, তাহলে তোমার হচ্ছে জয়েন্টটা তৈরি হয়ে গেল। স্যার ওই ক্ষেত্রেও তো ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং ব্যবহার করতে পারতেছি আমরা। হ্যাঁ, চাইলে তুমি ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং ইউজ করতে পারো, তুমি যে কোনোটা ইউজ করতে পারো। স্যার টাইম কি স্যার দুইটাতে সেম লাগবে? আর টাইম দুইটাতে সেম লাগবে কিনা স্যার সেটাই এটা তো এক্স্যাক্টলি ওইভাবে বলতে পারছি না। আমার মনে হয় যে আর্ক যেহেতু জেনারেট হচ্ছে, এটা হয়তো কুল হইতে আবার সময় লাগবে বেশি, আবার এটাতে হচ্ছে তোমার কুল হইতে সময় লাগবে কম। বুঝতে পারছো? তাহলে স্যার ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং এ আমার টাইম বেশি লাগতেছে, বাট ওয়েল্ডিং। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি, এটার অ্যাপ্লিকেশনের কথা যেহেতু আসতেছে, তো একটা সিলিন্ডার যদি তুমি জয়েন করতে চাও আরেকটা পার্টের সাথে, ঠিক আছে, একটা বড় পার্ট আছে, এই পার্টের সাথে তুমি একটা সিলিন্ডার জয়েন করতে চাচ্ছ, তো এক্ষেত্রে এই সিলিন্ডারটা জয়েন করার জন্য তোমাকে তুমি আর্ক ওয়েল্ডিং কিংবা হচ্ছে শিল্ডেড মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং হোক কিংবা গ্যাস ওয়েল্ডিং হোক, তুমি যদি সেটা করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে এই পেরিফেরি বরাবর ওয়েল্ডিং করতে হবে না, চারদিকে ঘুরে ঘুরে। ঠিক আছে, লেটস সে এরকম একটা স্ট্রাকচার আছে, স্ট্রাকচারের মধ্যে তুমি এখানে একটা সিলিন্ডার জয়েন করতে চাচ্ছ, তাহলে এই চারপাশ দিয়ে ওয়েল্ডিং করতে হবে না, ঠিক কিনা? এটা জয়েন করার জন্য চারপাশ দিয়ে ওয়েল্ডিং করতে হবে। সেটা না করে আমি করতে পারি কি, এভাবে আমি হচ্ছে বাট ওয়েল্ডিং কিংবা ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে এট এ টাইম জয়েন করে ফেলতে পারি, ইনস্টেড অফ চারপাশে ওয়েল্ডিং করা। উদাহরণটা বুঝিনি, একটু আরেকবার বলবেন? উদাহরণটা বোঝো নাই? মনে করো যে তোমার কাছে একটা লার্জ প্লেট আছে, এরকম একটা প্লেট আছে, আর তুমি তোমার কাছে একটা সিলিন্ডার আছে, এই সিলিন্ডারটা তুমি হচ্ছে এখানে জয়েন করবা এই প্লেটের সাথে। তাহলে তুমি যদি আর্ক ওয়েল্ডিং ইউজ করতে চাও, নরমাল ওয়েল্ডিং ইউজ করতে চাও, তাহলে সেক্ষেত্রে এই চারিদিকে এই সিলিন্ডারটার চারিদিকে তোমাকে ওয়েল্ডিং করতে হবে, সার্কুলার এরিয়াটাতে ওয়েল্ডিং করতে হবে। এটাতে বেশি সময় লাগবে নাকি তুমি এই সিলিন্ডারটা এই ওয়ার্কপিসের মধ্যে প্রেস করে দিয়ে এভাবে হচ্ছে বাট ওয়েল্ডিং করতে সময় বেশি লাগবে? টাইম কনজিউমিং কম হবে। তাহলে এটাতে টাইম অনেক কম লাগবে। বুঝতে পারছো? আর স্যার এমনিতে তো স্যার এই ওয়েল্ডিংটার ক্ষেত্রে স্যার মানে আর্ক জেনারেশন আর ওই মানে এই পুরো ব্যাপারটা একসাথে যে জয়েন্ট হচ্ছে মানে কুল ডাউনের আগে, এই প্রসেসটুকু তো স্যার খুব অল্প সময়ের না? হ্যাঁ, এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে, অনেক কম সময়। যেটা হচ্ছে চারপাশ দিয়ে ওয়েল্ডিং করতে গেলে তোমার যে সময় লাগবে তার হয়তো 100 ভাগের 1 ভাগ সময় লাগবে এখানে। এমনিতে স্যার মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম স্যার 1-2 সেকেন্ডের মধ্যে মানে জাস্ট চোখের পলকে স্যার একটা ফ্ল্যাশেই মানে ওয়েল্ডিং এর কাজটুক হয়ে যাবে না? এটা ডিপেন্ড করবে, তোমার হচ্ছে যদি বেশি টু লার্জ থিকনেস হয়, মানে ডায়ামিটার যদি লার্জ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে একটু সময় বেশি দিতে হবে, কারণ মেটাল তো মেল্ট হতে হবে, তাই না? স্যার এই ক্ষেত্রে যদি ফিলার মেটাল ইউজ করি তাহলে স্যার অয়েলটা সহজ হবে না? এক্ষেত্রে ফিলার মেটাল তুমি কোথায় ইউজ করবা? স্যার আচ্ছা, দুইটা অয়েল মানে অয়েল যে দুইটা জায়গায় করব, মানে আর্ক যে জায়গায় ক্রিয়েট হবে সেই জায়গায় যদি কোনো ফিলার মেটাল দিই, এই জায়গায় ফিলার মেটাল কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা তুমি? এখানে তো তোমার অলরেডি ফিলার মেটালের তো প্রয়োজনীয়তাই নাই। শোভন, জি স্যার, ফিলার মেটালের কি প্রয়োজনীয়তা আছে এখানে? ফিলার মেটাল আমাদের কোথায় লাগে, এটা এই কনসেপ্টটা আগে বুঝতে হবে, বুঝছো? ফিলার মেটাল আমার কখন লাগে? সবসময় তো ফিলার মেটাল লাগবে না। তোমার মনে করো এরকম লার্জ থিকনেসের দুইটা প্লেট তুমি জয়েন করতে চাচ্ছ, ওকে? এই যে অংশটুকু আছে, এই অংশটুকু ফিল করার জন্য আমার এক্সট্রা মেটালের দরকার হচ্ছে, বাট এই অংশটুকুর জন্য কিন্তু এক্সট্রা মেটাল আমার দরকার হচ্ছে না, খুব অল্প পরিমাণ এক্সট্রা মেটাল দরকার হচ্ছে, যার কারণে আমি ফিলার মেটাল ইউজ করতেছি। আর এখানে তো আমার কোনো মেটালের এক্সট্রা মেটালের দরকারই নেই, ঠিক কি না? হ্যাঁ, এজন্য এখানে ফিলার মেটালের প্রয়োজনীয়তা নাই। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে পারকাশন ওয়েল্ডিং। পারকাশন ওয়েল্ডিং আর কিছুই না, ওই ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং কিংবা ইয়া ওয়েল্ডিং এর মতোই ইলেকট্রিসিটি অন করে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটানো। এটা খুবই কনভেনশনাল টাইপের, এটা সম্পর্কে না জানলেও চলবে, ঠিক আছে? আর সাধারণত ইলেকট্রিক পার্ট গুলো এই জয়েন করার জন্য সাধারণত এই ধরনের সিস্টেম ইউজ করা হতো। দুইটা এবং হচ্ছে একই সাথে দুইটা ডিসিমিলার মেটাল, এটা এক ধরনের মেটাল, এটা এক ধরনের মেটাল, ডিসিমিলার মেটালকে জয়েন করার জন্য ইলেকট্রিসিটি অন করে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে ইমপ্যাক্ট করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? অনেকটা বাট ওয়েল্ডিং এর মতো না? হ্যাঁ, বাট ওয়েল্ডিং এর মতোই, কিন্তু এখানে কন্টিনিউয়াস প্রেসার না করে এখানে হচ্ছে ইমপ্যাক্টের মাধ্যমে একটার মধ্যে আরেকটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, মানে ফোর্সফুলি দুইটা ডিসিমিলার মেটালকে জয়েন করাটাই হচ্ছে পারকাশন ওয়েল্ডিং এর কাজ। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ফিউশন ওয়েল্ডিং দেখবো।
স্যার পারকাশন ওয়েল্ডিং এ স্যার আগে ইলেকট্রিসিটি অ্যাপ্লাই করতে হবে? হ্যাঁ, আগে ইলেকট্রিসিটি অন করে দিতে হবে, দিয়ে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে পিটাইতে হবে। স্যার এই কাজটা স্যার ওই ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং বা স্যার বাট ওয়েল্ডিং ওই সিস্টেমে করা যায় না? ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং কিংবা বাট ওয়েল্ডিং এটা তো স্মল পার্ট জয়েন করার ক্ষেত্রে, আর ডিসিমিলার মেটাল। ও স্যার ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং আর বাট ওয়েল্ডিং এ কি স্যার সিমিলার মেটাল হইতে হবে? হ্যাঁ, ওখানে সিমিলার মেটাল হতে হবে। ডিসিমিলার মেটাল হলে তোমার আর্ক জেনারেশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, আর এখানে ডিসিমিলার মেটালের ক্ষেত্রে আর্ক জেনারেশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। দ্যাট ইজ হোয়াই এখানে ইট রিকোয়ার্স মানে ডিসিমিলার মেটাল বলতে বোঝানো হচ্ছে মানে আমরা যদি একটা কাস্ট আয়রন ইউজ করি তাহলে আরেকটা স্টেনলেস স্টিল বা এই টাইপের কিছু নাকি স্যার মানে শেপের দিক দিয়ে না, তোমার কখনো দেখা যাচ্ছে স্টিলের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম জয়েন করার দরকার হতে পারে, তাই না? মনে করো যে একটা স্টিলের একটা পার্ট আছে, সেখানে তুমি অ্যালুমিনিয়ামের একটা ওয়্যার, এখানে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ওয়্যার জয়েন করবা, ঠিক আছে? তাহলে তুমি কি করবে, এখানে ইলেকট্রিসিটি অন করে দিয়ে এখানে পিটাবা, তাহলে স্টিলের মধ্যে এটা হচ্ছে এমবেডেড হয়ে যাবে। স্যার তাহলে স্যার সিম ওয়েল্ডিং, বাট ওয়েল্ডিং আর স্পট ওয়েল্ডিং এগুলো হচ্ছে সিমিলার মেটাল লাগবে। হ্যাঁ, ওগুলোর জন্য সিমিলার মেটাল লাগবে। আর হচ্ছে পারকাশন ওয়েল্ডিং এ সিমিলার দুইটাই ইউজ করা যাবে। আর স্যার বাট ওয়েল্ডিং বাট ফ্ল্যাশে ডিসিমিলার মেটাল হলে তোমার হচ্ছে এই আর্ক জেনারেশন, হিট জেনারেশনটা খুবই কম হয়, ঠিক আছে? দুইটা ডিফারেন্ট থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি থাকার কারণে এখানে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু জেনারেট হিট এট দিস পয়েন্ট। স্যার ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং ইট মাইট টেক লঙ্গার টাইম, সামথিং লাইক দ্যাট। স্যার ফ্ল্যাশ ওয়েল্ডিং এ দুইটা সারফেস যদি এমন হয় যে মানে একদম মিলে যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে কি আমি ফিলার মেটাল ইউজ করব? মিলে যাচ্ছে না, তুমি যদি ওই জায়গাটা ফিল করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে ফিলার মেটাল ইউজ করবে। তোমার মনে করো যে এদিকে দুইটা পার্ট মিলে যাচ্ছে না, একটা পার্টের এই অংশটুকু নাই, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি এখানে ফিলার মেটাল ইউজ করে দিতে পারো, তাহলে এটা ফিল আপ হয়ে যাবে।